جز نمبر 1 کا ہم کوئک ریویو کر رہے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ فتح یفتح، اور فاتحہ مطلب اوپننگ، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے۔ اور سورۃ الفاتحہ ایک دعا بھی ہے، سبع المثانی، ام القرآ، اور اس میں کیا بتاتے ہیں، ام الکتاب، مدر آف دا بک ہے، فاؤنڈیشن آف دا ایسنس آف دا قرآن ہے، اور یہ نماز میں پڑھنا مینڈیٹری ہے۔ تو ہم دن میں کئی بار پڑھتے، 17 سے زیادہ مرتبہ ہم پڑھتے، اور یہ ایک صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی تھی۔ اور دوسرے صورتیں جو اس سے پہلے نازل ہوئے تھے، سورۃ العلق، مزمل اینڈ مدثر، پارشلی ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے، کمپلیٹ سورہ نازل ہوا۔ اور سورۃ الفاتحہ کیا ہے، سبع المثانی اور رقیہ ہے۔ ایک بدو لوگ کیا کرتے، ایک پلیس میں جاتے جب کسی کو بچھو کاٹ لیتا ہے، سانپ، اور اس کو رقیہ کرتے تو اس سے کیور ہو جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتاتے، اور ان لوگوں کو تحفے میں ہوڈ آف گوڈس بھی دیتے۔ تو ہم سورۃ الفاتحہ 7 ٹائمز پڑھ کے اپنے آپ کے لیے بھی رقیہ کر سکتے، یہ شفا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کیا ہے، یہ کمپلیٹ دعا ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ حمد کیا ہے، ایسی تعریف ہے جو واقعی میں وہ حمد کے لائق ہے۔ انسان کے لیے مد ہے، اللہ کے لیے حمد، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ 5 سورے شروع ہوتے، تو یہ بھی سورہ کیا ہے، الحمدللہ سے شروع ہوتا۔ اور رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان اور رحیم کا جو روٹ ورڈ ہے را حامیم، اور ایک جو ماں کا مدرس ووم ہے وہ بھی را حامیم، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ایک رحمت اس دنیا میں ہے، 99 اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ مالک یوم الدین، یہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں اور کسی نے، صرف اللہ سے۔ اور بہترین دعا کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہمیشہ کرنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا، انعمت علیہم، ہم انعام آفتاب ہونا چاہتے ہیں، جیسا کہ صحابہ اکرام ہے، پروفٹس ہے، غیر المغضوب ولا نہیں ہونا چاہتے۔ اور سورۃ البقرہ کیا ہے، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، یہ پڑھنا باعث برکت ہے، اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور یہ پڑھنے سے شیاطین بھاگ جایا کرتے، تو ہم سورۃ البقرہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس میں جو یہ مدنی صورتیں ہیں نا، اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس آئیں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے، یہ مکی سورہ کے بعد فالو ہوا، سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ اور اس میں بتایا گیا کہ جب پوچھا گیا کہ ایک مومن، ایک نما، مطلب کون ہے انعام یافتہ، تو اس میں یہاں پر آ گیا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور متقین کون ہے، اب یہاں پر بتایا گیا کہ کون ہے متقین، تو اس میں بتایا گیا کہ متقین کے کوالٹیز کیا ہے، وہ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، اور اللہ پہ یقین کرتے، غیب پہ خرچ کرنا، یہ سارے چیزیں ہیں۔ تو اب کیا ہے، سورۃ البقرہ میں 3 کیٹیگریز ہے، ایک مومنون، ایک کافرون، اور ایک متقین۔ مومنون، کافرون، اور ایک کیا ہے، ہپوکریٹس ہے۔ تو اب جو لوگ کفر کریں نا، ان الذین کفروا سواء علیہم، جو کفر کرے ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں، ان کے دل پہ مہر لگ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم، اور ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کے کانوں پہ پردہ ہے، ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، ان کو پینفل پنشمنٹ ہوگا۔ لیکن بعض اس میں سے لوگ ہیں جو بولتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، اور وہ جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، کیونکہ یخادعون کیا ہے، یہ دھوکہ دینا، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا، اور یکسبون، جھوٹ بولتے ہیں ان لوگ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، لا یبصرون، ان لوگ دیکھتے نہیں، ان لوگ کیا ہے، سمن بکمن امیون ہیں ان لوگ، لا یرجعون، یہ رجوع کرنے والے نہیں ہے، یہ مفسدون ہیں، لا یشعرون ہے، سفہا ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، مستہزئون، لوگوں کا مذاق اڑانا۔ اب اس میں سورۃ البقرہ، بقرہ مطلب کاؤ، تو ایک انسیڈنٹ آتا جو کاؤ کے بارے میں ہے، جو اصل مین جو کور ہے سورہ کا،
बकरा एक पर्सन का मर्डर हो जाता, तो मर्डरर को फाइंड आउट करने के लिए अल्लाह ताला क्या करते, उसको अलाइव करते और वो बताता कि कौन मर्डर करे थे। तो अल्लाह ताला एक मिरेकल बताए, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, गाय को ज़बीहा करके उसका गोश्त उस पे मारो। लेकिन अब इनके लिए गाय क्या थी, एक गॉड की तरह थी। तो अल्लाह ताला वो तोड़ना चाह रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू बताते, मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि तुम्हारे एक गाय सैक्रिफाइस करना है। अब इन लोग बहुत हुज्जत करते, कैसा कलर होना, क्या है, बहुत सारे सवाल करते, लेकिन अच्छी बात ये रहती इंशाअल्लाह बोलते और वो सैक्रिफाइस करते और फिर वो टुकड़ा मारते तो वो आदमी अलाइव होता और वो बताता कि कौन थे मर्डरर। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, उसके बाद भी इनका दिल क्या हो गया, पत्थर से भी ज़्यादा वो हो गया, सख्त हो गया। तो अल्लाह ताला इतना मिरेकल बताए और फिर बनी इसराइल पे इतने ज़्यादा अल्लाह ताला नेमतें वो करे, या बनी इसराइल उज़्कुरू नेमती अल्लती, बार-बार अल्लाह ताला याद दिलाए कि हफ्ते के दिन मत करो, बोलते फिशिंग तो हफ्ते के दिन करते, हीला बहाना करते, तो इन लोग को अल्लाह ताला कहते करते खिरदतुन खासिन, तो इनको बंदर बना देते और इनको जब भी मिस्टेक करते बोलते अच्छा तुम हित्ततुन बोल के एंटर हो तो हिंततुन बोलते, मन और सलवा देते खाने के लिए, शेड करते, बहुत कुछ इनके साथ अच्छा अमल करते और मूसा अलैहिस्सलाम इनको हमेशा हेल्प आउट करते, फिर भी इन लोग थैंकफुल न रहते। और आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का किस्सा कई बार आएगा, इसमें भी आया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम मिस्टेक करके रियलाइज करते, माफ़ी चाहते और शैतान आज तक माफ़ी नहीं चाहा, आज तक भी अपने आप को ही बहुत अच्छा समझता उन्हें। और फिर यहाँ पर जो आयत आती कि वत्तबअू मा तत्लु शयातीन, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई जादू नहीं करते थे, हारूत और मारूत जब जादू सिखाते थे बोलते थे ये एक फितना है, मत सीखो, और ये कैसा जादू बताते थे, हस्बैंड एंड वाइफ को अलग करने का। अब बहुत सारे लोग सीखते और ये मेजर सिन है कि जादू सीखना, जादू पे अमल करना, कोई भी चीज़ जादू से जादू का तोड़ नहीं है। आप खुल के सूरे पढ़ना चाहिए, मुअव्वज़तैन या मुअव्वज़ात, आयतल कुर्सी पढ़ना चाहिए, लास्ट आयतें सूरतुल बकरा की या सूरतुल बकरा खुद या खुद रुक़या करना चाहिए, अल्लाह के इज़्न से अल्लाह ताला दूर करने वाला है। और अल्लाह ताला ही हर चीज़ इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला इसमें बहुत सारे अहकामात हैं, बहुत सारे, लेकिन हम क्विक रिव्यू कर रहे हैं ताकि आपको एक ओवरऑल समरी मालूम हो जाए कि आखिर हम सूरतुल बकरा में क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसमें मेंशन किए गए हैं। फ्यू मोर थिंग्स आपको और मेंशन कर दूँगी, जुज़ नंबर 1 में हमने क्या-क्या और चीज़ें सीखे हैं। तो ये गाइडेंस है, रेवलेशन, और फिर इसमें बताए गए कि इन लोग किस तरह मिरेकल्स आने पर भी इन लोग नहीं माने और फिर इनको कितना वायलेशन दिया अल्लाह ताला, एक के बाद एक जो लॉज ब्रेक करते गए। एटिकेट्स बताए, एड्रेसिंग टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क्या है जो आयतें एब्रोगेट किए गए, और एनवे बताया, जूस और क्रिश्चियन कैसे एनवे करते, और कुरान क्या है, नॉलेज ऑफ ट्रुथ है, और अकाउंटेबिलिटी होंगी डे ऑफ जजमेंट में, और इम्पोर्टेंस ऑफ काबा के बारे में बताए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ भी बताए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसा पूरा करेबा से फिर दुआ मांगे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो हम भी कोई नेकी का काम करके अल्लाह से दुआ करना चाहिए और डरना चाहिए, नेकी करके उसको बांध भी लेना चाहिए। और फिर हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रंग में रंग जाओ। अल्लाह का रंग क्या है? कुरान और सुन्नत का रंग है, और हम जो भी कर रहे हैं, हमारे अमाल हमारे साथ है, हम जो करके जाएँगे उसका अमल हमको देना है। और मैं जो कह रही थी कि जो जादू सीखना, सिखाना, ये सब मेजर सिन है, इससे इज्तनाब करना चाहिए और मेजर सिन से भी इज्तनाब करना चाहिए। और जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करे, हम भी अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। और हम अपने आप को मुख़बित बनाना चाहिए, नहनु लहू मुख़लिसून, खालिस बनाना चाहिए अल्लाह ताला के लिए, और जो अल्लाह ताला बता दिए उस पे हम अमल करना चाहिए और लोगों को माफ़ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला